प्यारे किसान वीरों ते भैनों, खेती प्रसार की जेकर गल करिए तो सूचनावां दा दौर है। आपां नूं सूचनावां काफ़ी माध्यमां तो मिल जाती है, पर यह भी गल सच्ची है कि इन्हां सूचनावां नूं पुख्ता करने वास्ते साडे मनां 'च सवाल भी हुंदे ने। उन्हां सवालों के जवाब सानूं मिलने बेहद ज़रूरी ने। जे असीं खेती नूं तकनीकी रंगत देनी है, जे असीं वो टीचे हासिल करने ने जिहड़े कि महकमा ज़रायत कहंदा है, खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी कहंदी है, तां सानूं साडे मनां दे सवाल भी मिलने चाहिए ने। इस सोच नाल असीं आमने सामने का प्रोग्राम उलीकने आ। अज महकमा खेतीबाड़ी ते किसान भलाई विभाग जिला लुधियाना दे मेल मिलाप दे नाल असीं आमने सामने का यह मंच सिरजिया है। जिला लुधियाना का पिंड है भमाल। इस पिंड दे विच किसान भी ने, पिंड दे अगांह वधू किसान ने ते इलाके दे खेतीबाड़ी माहिर भी ने। इन्हां दा आपां राबता करावांगे ते इन्हां दे मनां दे सवाल जिहड़े होणगे वो तुहाडे मनां दे सवाल भी हो सकदे ने ते हो सकदा है तुहानूं घर बैठे अपने मनां दे सवाल, तकनीकी सवाल ते जवाब मिल जाना। सो जिहड़े माहिर अज बैठे ने उन्हां दी मुलाकात मैं करवा दियां। डॉक्टर नरिंदर सिंह बैनीपाल जी, मुख्य खेतीबाड़ी अफसर जिला लुधियाना। डॉक्टर रजिंदरपाल सिंह औलख जी, खेतीबाड़ी अफसर इस ब्लाक के खेतीबाड़ी अफसर ने। डॉक्टर गुरनाम सिंह सेखों जी, चारा विकास अफसर ने पशु पालन विभाग पंजाब च। डॉक्टर राजविंदर सिंह धालीवाल जी, ये प्लांट प्रोडक्शन के माहिर ने, खेतीबाड़ी विकास अफसर ने जिला लुधियाना च। इंजीनियर अमनप्रीत सिंह घई जी, जिहड़े कि सहायक खेतीबाड़ी इंजीनियर ने जिला लुधियाना च अपनी सेवा निभाउण डे ने। डॉक्टर गुरजेश जी ने ते श्री पूजन छाबड़ा जी ने। ये सारा प्रोग्राम जिहड़ा है ये पिंड भमाल जिला लुधियाना चलन डਿਆ है। तो मैं चाहांगा कि पहलां आपां डॉक्टर बेनीपाल जी ने पूछिए कि जिले की खेती के की दर्शन ने, तुहाडी जिले की खेती का की नुहार है, ताकि साडे वो किसान जिहड़े साडे नाल जुड़े ने उन्होंने पता चल सके भी जिला लुधियाना की खेती कित्थे खड़ी है और किहड़ियां तुहाडीਆਂ सोचां ने, किवें तुसीं खेती नूं अगे लैके जाना है और खेती का सरपੱਖੀ विकास करना है। लुधियाना एक सेंट्रल जिला तो बहुत ही गांह वधू इत्थे लुधियाने के किसान बड़ी वधिया खेती करते हैं, पढ़े लिखे ने जी। इत्थे दी मुख फसलां वेखीए तां अपना कणक झोना कह लो, हुण अजकल मक्की है ते दालां ने जी, होर मक्की चारा भी जिहड़ा हैगा एक बहुत वधिया साडे उभर के आई है। जिवें हैगा भी असीं इहदे च सबसिडी बहुत दित्ती है जी ते मशीनां बहुत दित्तियां ने। मक्की दे चारे तौर दे उत्ते साडी जिहड़ी बैल्ट कह लो, दराहा खन्ना समराला, ये बैल्ट साडी उभर के आई है जी ते बहुत वधिया जिहड़े साडे किसान ने। बाकी गल ये है जे अगे औकड़ां दी गल करिए जी तो औकड़ां साडा सब तो पहलां तां हुण स्टबल बर्निंग दी साडी झोने दे नाड़ नूं सामभणा साडा ये साडा अहम काम है जी। तो पानी की असीं जिहड़ी बचत आ, दूजा जिहड़ा पानी भी बहुत खतरे दा थल्ले जा रहा, वो भी सानूं जिहड़ा हैगा उसे भी सोच के असीं जिहड़ी है आपां अपने डाइवर्सिफिकेशन करा रहे हैं, फसलां उस हिसाब नूं करा रहे हैं, चुन रहे हैं, किसानां नूं जागरूक कर रहे हैं कि आह फसलां बीतीਆਂ जाण। मक्की जां होर जिद्दां घੱਟ ਤੋਂ घੱਟ जिहड़े यूनिवर्सिटी ने रिकमेंडड झोने की गल करिए तो यूनिवर्सिटी ने रिकमेंडड वैरायटियां ने उन्हां नूं जिहड़ा हैगा अपनाया जाए। जे असीं हुण मूहरे साडे स्टबल बर्निंग आ रहा जी, ਉਹਦੀ गल करिए तो जिथे लुधियाने दे विच पिछले 3 साल दौरान असीं 4884 जिहड़ियां मशीनां असीं सबसिडी दे दित्तियां जा चुकीਆਂ ने। 46 करोड़ रुपया असीं जिहड़ा दित्ता जा चुकिया। इस साल की गल करिए तो 499 मशीनां दी असीं जिहड़ी है मंजूर कीतियां ने। सो गल है कि चाहे किसानां दे मन दे विच सब तो वड्डी गल है कि आपां पराली साਂਭਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ विश्वास है ना भी मैं काम करना है, वो तद ही आउंदा जे मशीनां उन्हां नूं मिल जाण। सो तुसीं ਵਧਾਈ ਦੇ पात्र हो कि मशीनां ਜਿਹੜੀਆਂ किसानां तक पुज्जियां, बहुत धन्नवाद चीफ साहब। सो हुण गल है कि ये आमने सामने का सही मनोरथ ये है कि आपां किसानां दे सवाल लैणे। ये तो आपां ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ? ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਭਨੋੜ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਜੀ? ਪਿੰਡ ਭਨੋੜ ਆ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਭਮਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ 2-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਜੀ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਬੀਜਦੇ ਹੋ? ਝੋਨਾ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਜੀ, ਝੋਨਾ 1 ਕਿੱਲਾ ਪੱਠੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਸਲ ਇਸ ਵਕਤ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮਲਚਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਲਚਰ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਬਸਿਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਇੱਧਰ। ਮਲਚਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਧੀਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ SMS ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਟਰ ਵੀ ਫੇਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਖਾਦ ਬਹੁਤ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਪਾਉਣ ਦੀ।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤ 'ਚ ਵੀ ਤਾਕਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜੀ। ਖਾਦ ਖੁਦ ਵਰਤਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਖਾਸ ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ 70 ਤੋਂ 75 ਤੱਕ, ਹੱਦ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਬਸ 2 ਕਿੱਲੇ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 45 ਕਿਲੋ 90 ਕਿਲੋ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਵਗੈਰਾ? ਸਪਰੇਆਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ 3। ਹਾਂਜੀ 3 ਪਹਿਲੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਆ ਪੱਤਾ ਲਵੇੜ ਸੁੰਡੀ ਤੋਂ ਤੇ ਉੱਲੀ ਰੋਗ ਤੋਂ ਤੇ ਤੇਲੇ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਸਪਰੇਆਂ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਕਰਨੇ? ਕੋਈ ਸਪਰੇਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਾਜਨ ਆ ਜੀ, ਫੇਮ ਆ, ਇਹ ਹਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਲਾਰਗੋ ਦਵਾਈ ਆਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਹਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਪਰੇਅ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਫਸਲ 'ਚ? ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, 20-25 ਦਿਨ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਪਰੇਆਂ ਇੰਜ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀੜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਛਾਣ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਮੁੱਖ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਫਸਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੀੜੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਟਿੱਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਟਿੱਡੇ ਦਾ ਇਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਕਗਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਓਸ਼ੀਨ ਦਵਾਈ ਹੈ 80 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਚੈਸ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 120 ਗ੍ਰਾਮ। ਆਪਾਂ ਆਰਥਿਕ ਕਗਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਟਿੱਡੇ ਦਾ? ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 10 ਟਿੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੂਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਜਾਣ। ਜੇ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਭਾਜੀ? ਬਾਊ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਭਨੋੜ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? 5 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੀ ਝੋਨਾ ਝੋਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜੀ। ਬਾਸਮਤੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇਲੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਮੌਸਮ, ਤੇਲੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦੇਣ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੇਲੇ ਦੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਉਹਦਾ। ਕਿਹਦਾ ਚੱਕਰ ਕੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੇਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਆਪਾਂ? ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਤੇ ਬੜਾ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੀਤੀ ਆ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨੇ 'ਚ ਤੇਲੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੇਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਟਿੱਡੇ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਟਿੱਡੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇਲੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਡਾ ਏ ਉਹਦਾ ਆਰਥਿਕ ਕਗਾਰ ਪੱਧਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 5 ਪ੍ਰਤੀ ਬੂਟਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਰਥਿਕ ਕਗਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹਰੀ ਪਿੱਠ ਵਾਲਾ ਟਿੱਡਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਕਾਲਾ ਟਿੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ, ਦੂਜਾ ਟਿੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਭੂਰੀ ਪਿੱਠ ਵਾਲਾ ਟਿੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਊਨ ਪਲਾਂਟ ਹੌਪਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਓਸ਼ੀਨ ਦਵਾਈ ਹੈ 80 ਗ੍ਰਾਮ, ਡਾਈਨੋਟੈਫੁਰੋਨ ਸਾਲਟ ਆ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਚੈਸ ਦਵਾਈ ਹੈ ਪਾਈਮੈਟਰੋਜੀਨ 120 ਗ੍ਰਾਮ। ਇਹ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਸਰਜੂ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਕਥਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਫਸਲ ਨਿਸਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਿਸਰੀ ਵਈ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਹਮਲਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਭਨੋੜ ਤੋਂ ਜੀ, ਭਨੋੜ ਤੋਂ। ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੈਗਾ ਜੀ 70 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ। 70 ਕਿੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਡਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਕੁਛ? ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕੱਖ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੱਕੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਮੱਕੀ ਲਾਈ? ਮੱਕੀ ਦੇ 5 ਏਕੜ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੱਕੀ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਬਦਲ ਕਰੋ। ਮੂੰਗੀ ਮਾਂਗੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਮੂੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਰੇਟ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਹੇਠ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੀਜਨੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਡੀਕਾਰੀ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਬੈਨੀਪਾਲ ਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਹੋ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਉਣ ਡਈ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਣਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ ਵੀ MSP ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੱਕੀ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੱਕੀ ਚਾਰਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੱਬ ਬਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸੈਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, MP ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਨ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਪਊ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਆਪਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਵਾਲ ਜੀ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨੀ ਖੇਤੀ ਆਪਣੀ? 70-80 ਕਿੱਲੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਬੀਜਦੇ ਹੋ? ਝੋਨਾ ਦੇ ਕਣਕ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਵੇ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇਲੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਚੈਸ ਵਗੈਰਾ, ਅਤੇ ਚੈਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਲਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੀ ਪੈ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲਾ ਮਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੇਲਾ ਰੁਕਦਾ, ਤੇਲੇ ਆਏ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਖਾਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸਪਰੇਅ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਕਗਾਰ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਕੀੜੇ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਕਗਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 5 ਟਿੱਡੇ 5 ਭੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੌਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਟੱਡਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਿੱਟੀ ਤੇ ਭੂਰੀ ਪਿੱਠ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟੇ ਦੇ ਮੁੱਢ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਭਰ ਬਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਧਾਰ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤ ਦੇ ਬੰਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਨੇ ਬੈਠੋ, ਜਦੋਂ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓਗੇ, ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖੜਾ ਉੱਚ ਬੂਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਡਿੱਗ ਪਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ 5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, 1 ਜਾਂ 2 ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕ ਆ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਸਾਇੰਸ ਆ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਆ, ਇਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਤੰਤਰ ਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਜਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਲਾਂਟ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ, MSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ, PhD ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਦੇਖਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਚੰਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਢਾਉਣਾ ਹੀ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀੜਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਖੇਤ ਗੇੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਖੇਤ ਬਾਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮਾਹਰ ਬਣਨਾ, ਖੁਦ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਸਰ ਆ, ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਓ। ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਭਾਈ? ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹਸਨਪੁਰਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 2011-12 ਤੋਂ ਪੈਡੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 'ਚ। 15-16 ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਆਈ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਉਹ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ। 21 ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਜੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ।
ਤੇ ਦੂਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅੱਗ ਦੀ ਲੈ ਪੈਡੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ 2012 ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, 20 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ 3-4 ਫਾਰਮਰ ਰਲ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਾਂਝਾ ਜੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ ਜੀ, ਕੁਛ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੀਜਣੀ ਵੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਕੋਈ ਮੰਗਵਾ ਸੰਦ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਜਾ ਕੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਈਆਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਆ ਜਾਂ 1 ਆ, ਉਹ ਬੁੱਕ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਨ ਬੁੱਕ ਲੋਕ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਔਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 4884 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਕਿਤਾਬਚੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਈ ਖੇਤ ਪੰਜਾਬ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਈ ਖੇਤ ਪੰਜਾਬ ਲਿਖ ਕੇ। ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਡੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੱਦੂ ਨਾਲ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਫੀਲਡ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਡੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਨਾਂ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਔਰ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਜੀ? ਤਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ? ਪਮਾਲ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? 15 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ? ਸਵਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਸਟੇਬਲ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਅਪਰੂਵਡ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਮੈਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰੂਵਡ। ਐਤਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਏ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਈ ਫਿਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਕਾਰਨ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਂ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਜੀ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? SMS ਤੇ ਚਲੋ ਕੰਬਾਈਨ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋ? ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਾਈ, ਕਣਕ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮੈਥਡ ਆ। ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸੀਗਾ ਹੀ, ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ, ਉਦੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਲਈ ਸੀ ਕਣਕ ਜੀ। ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ, ਵਧੀਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਰਿੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਣਕ ਜੀ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰੱਖਣੇ ਆ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਛੋਟਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਊਗੀ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਾਂਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਦੌਰ 'ਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਸਰਬਪੱਖੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜੀ ਇਹ ਫੀਡ ਫੋਡਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਕਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਬਚਾਈ ਬੈਠਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਰੀ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਡੈਰੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਡੈਰੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰੇ ਚਾਰੇ 'ਤੇ ਹੋਣਾ। ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੀਦਾਰ ਫਸਲਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਘਟੂਗਾ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਥੱਲੇ ਵਧੂਗਾ। ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੌਪ ਕਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਰੈਂਡਮ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਸਤ ਝਾੜ ਦਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਝੋਨਾ, ਮੱਕੀ, ਕਣਕ, ਜੌਂ ਇਹ ਆਦਿ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਤੁਸੀਂ ਕਟਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਇਹ 5x5 ਮੀਟਰ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਸੀਂ ਕਟਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧੀ ਇੱਕ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਝਾੜ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਣਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਝਾੜ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ? ਚੋਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਲਾਟ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਰੈਵਨਿਊ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਲਾਟ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਵਢਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅਨੁਮਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਜੇਸ਼ ਜੀ, ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਹੋ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੈਕੇਜ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਜਰਬੇ ਵਰਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਮੰਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜੀ। ਵੀ ਹੁਣ ਸਟੇਬਲ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮੇਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਹੁੰ ਖਾਵੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਂਭ ਸਕੀਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਪੀਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ, ਪੂਜਸ ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘਈ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।